السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید مذاکرات میں. جی میرے بھائی لوگ، کیا بڑے جوش و خروش سے دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ؟ ہاں جی بڑے تیاری کے ساتھ میچ دیکھ رہے ہیں. میں خرگوش نال بٹھایا ہوں، جوش میرے جے خرگوش ہوئے. ایک اپسٹ تو ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے کوئی مزید کوئی اپسٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا؟ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس اپسٹ کے بعد اچانک اگر ورلڈ کپ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو ساری مایوسیاں چھٹ جائیں. ارے سبحان اللہ. یعنی ورلڈ کپ سے ایک میچ تو بعد ہی مل جانا. اگر اتنا چبنے والا چہرہ نہ ہوتا میں آگے بڑھ کے ضرور ماتھے میں بوسا لیتا. اچھا کیتا تسی. اور ماشاءاللہ پہلا منہ ہے جڑا 4 چفیریوں تکھا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ لائیں گے اس قوم کے سامنے؟ ہاں کیوں نہیں. ہماری ان ایکسپیکٹڈ چہرے آ سکتے ہیں تو ریزلٹ بھی آ جائے. جیسے ورلڈ کپ 1992 میں ہم نے حیران کر دیا یہ پوری بات دنیا کو. نعمان بھائی بیٹھ کے بات کرو. بیٹھو ادھر. جیسے تو پہلے ہرنڈے میں 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے ایک حیران کن قسم کی پرفارمنس دی. یہ 2015 کے ورلڈ کپ میں بھی ویسا ہی کچھ کرنے والی یو ہے. ول سی سیم. اللہ کرے ہو جائے. میں تو خوابوں میں ورلڈ کپ ایسے سے پکڑ رہا ہوتا ہوں. اور انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک مایا ناز بیٹسمین کو بلایا ہے جو اب اندر سے خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں. سچ پوچھیے تو پورا پاکستان جہاں جہاں کرکٹ لورز بیٹھے ہیں وہ ان کو مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا ون اینڈ اونلی جناب محمد حفیظ صاحب. اور ان کے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہیں ہماری ساتھی اداکارہ ہیں، بڑی شوق و چنچل ہیں، اور جب بھی وہ اسکرین پہ آتی ہیں تو سچ پوچھیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ترکی کا ڈرامہ شروع ہو گیا. ترکی با ترکی. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا محترمہ نوشین شاہ صاحبہ. حفیظ صاحب ویلکم ٹو مذاکرات ونس اگین. بہت شکریہ. کیسا محسوس ہو رہا ہے جب ادھر میچ چل رہے ہیں اور آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں؟ تو کیسا محسوس ہو رہا ہے ویلے رہ کے؟ بڑی امید تھی اس بار ہم سب لوگوں کو کہ پہلا میچ ہے، بڑا انٹرسٹنگ میچ ہے، کانٹے دار میچ ہے. جی پاکستان اور بھارت کا میچ ہے. تو ورلڈ کپ کی جو ہسٹری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں جیت پائے کبھی بھی ان سے. جی. تو لیکن اس مرتبہ وی ور کوائٹ شور کہ یار وہ بڑے بول رہے ہیں کہ پٹاخے پھوڑیں گے اور یہ کریں گے، تو چانس ہمارا بنتا ہے اس مرتبہ. کیا ہوا؟ دیکھیں ایک تو اوور آل یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ ہم لوگ اچھا نہیں کھیلے. کیونکہ اگر ہم یہ مانیں گے نہیں تو بہتری نہیں آئے گی. اور آئی تھنک کہ جو میچ دیکھا میں نے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے بہت زیادہ مس کیا اس میچ کو، کیونکہ مینٹلی فزیکلی میں نے اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کی تھی. بٹ انفارچونیٹ ہے انجری کی وجہ سے میں واپس آ گیا. کوئی بات. ٹیم کے حوالے سے یہ ہے کہ آئی اسٹل بلیو کہ جو پریشر ہینڈلنگ سچویشن تھی وہاں پہ ہم لوگ اچھا پریشر ہینڈل نہیں کر سکے ایز اے ٹیم. ایک یا دو کو میں اس کا بلیم نہیں دے رہا. آئی تھنک کہ ایز اے ٹیم ہم لوگ اتنی اچھی کرکٹ نہیں کھیلے. اور وہ جو ہسٹری ایک ایسی نحوست پاکستان ٹیم کے ساتھ چل رہی ہے کہ ورلڈ کپ میں ہم ان کو نہیں ہرا پا رہے. اوور آل ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ایگریگیٹ تو بہت اعلیٰ ہے ہمارا. لیکن وین اٹ کمز ٹو ورلڈ کپ میں خود اس پہ حیران ہوں کہ آئی ریئلی ہیو نو آئیڈیا. اور کیونکہ میں خود ورلڈ کپ کے کچھ میچز انڈیا کے ساتھ کھیل چکا ہوں اور ایوری ٹائم وی تھنک کہ یار دس از دا ٹائم وی کین بیٹ انڈیا. لیکن ویری انفارچونیٹ کہ ابھی تک یہ کام ہوا نہیں ہے. جو لاسٹ ہم نے انڈیا کے ساتھ میچز کھیلے ہیں او ڈی آئی کے، 4 لاسٹ میچوں میں سے 3 ہم جیتے ہوئے تھے. ہم نے 2012 میں ہم لوگ وہاں پہ گئے انڈیا کے اندر ایز اے ٹیم اور ہم نے ان کو ہرایا، سیریز جیتی ان سے. پھر ابھی ایشیا کپ کا ایک میچ ہوا جو 2014 میں، وہ ہم نے ان کو ہرایا. تو آئی تھنک یہ کوئی عجیب سی نحوست ہے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے. اور اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو بھی جو ہے کیا ہماری ٹیم واقعی سیاست کی نظر ہو گئی ہے؟ نہیں ایسی چیزیں دیکھیں آپ کو میڈیا میں ملتی ہیں. کچھ دھڑے بن گئے ہیں ٹیم کے اندر. دیکھیں وین اٹ کمز ٹو دا ٹیم دا پلیئرز دے آر یونائٹیڈ. وین اٹ کمز ٹو دا پلیئر دے آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو ویل فار دا کنٹری. اور ایسا کچھ نہیں ہے ہارنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. آپ اپنا پروگرام کبھی بھی برا نہیں کرنا چاہیں گے. آپ ہمیشہ یہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے سارے سٹارز اپنی فیلڈ کے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا پروگرام یا ان کا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہو جائے. سو تھنک ایز اے پروفیشنل اور وی نو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا پیپل جو انڈیا کے خلاف بڑھ جاتی ہیں اور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کرنا سبھی لوگ اچھا چاہتے ہیں، لیکن آئی اسٹل بلیو کہ پریشر ہینڈلنگ سچویشن میں ہم لوگ
कोलैप्स करते हैं। हफीज साहब, जब हमें खेलना नहीं आता तो हम लेने क्या जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी, हमें खेलना आता है, हमें खेलना आता है। और आप ये ना बात करें कि पाकिस्तान टीम का जो टैलेंट है, पाकिस्तान टीम की जो कंट्रीब्यूशन है, वो नजर आ रहा आप मैं एक चीज बताता जाऊं कि आप ये भी सोचें कि पाकिस्तान की टीम वो वाहिद टीम है जो इतने मुश्किल हालात में बगैर अपने होम क्रिकेट खेले दूसरा वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। तो मुश्किल हालात जरूर हैं, इन मुश्किल हालात को भी कंसिडर जरूर करें। देखा वर्ल्ड कप कुछ मैच? जी बिल्कुल देखा। क्या उम्मीदें थी कि पाकिस्तान किस किस्म के मिरेकल्स करेगा, वंडर्स कर दिखाएगा उस मैच में? आई थिंक हम हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं। इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। ऑब्वियसली हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, हम तो इसी की फेवर में बोलेंगे और बोलना चाहिए भी। मुझे लगा कि थोड़ा सा इंडियंस के साथ या बाकी बाहर की जितनी भी टीम्स हैं उनके साथ हमें कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लड़के इतना खेलते नहीं हैं। जैसे आईपीएल है या और भी बहुत सारे इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं बाहर, तो इंडियंस का स्पेशली उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। आई बिलीव हमारे लड़कों की इतनी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारी टीम ने वो कहीं शेर सुन लिया है चोरी छुपे, जितन जितन रोज करे तू कदी ते हार फकीरा, जितन दा मुल खोटा पैसा हारन दा मुल हीरा। आप समझते हैं कि जो प्लेयर्स हैं और स्पेशली जो नए प्लेयर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहली मर्तबा इतने बड़े टूर्नामेंट में शामिल और ऑस्ट्रेलिया में पहली मर्तबा गए हैं, और पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो क्लाइमेट से नावाकिफ थे, वो वर्ल्ड कप का जो प्रेशर होता है इटसेल्फ उससे नावाकिफ थे, इस वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पाए। आप पूरी दुनिया के खिलाफ मैचेस खेलें, इंटरनेशनल मैचेस, उसकी एक डिफरेंट प्रेशर है, लेकिन जब आप इंडिया के साथ खेलते हैं तो उसका प्रेशर आप बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल आई एग्री। और जब वो वर्ल्ड कप का मैच हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो आई थिंक भाई ये प्रेशर हम ही पे होता है, उन पे नहीं, उन पे भी होता है। देखें उनके अपने, मैंने खुद उनके बड़े बड़े प्लेयर, लाइक लास्ट जो वर्ल्ड कप था सेमीफाइनल हम लोग हारे वहां पे मोहाली में 2011 में, उसमें सचिन तेंदुलकर और सहवाग जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तो मैंने खुद उनको शेकिंग, उनके हैंड जो है ना वो शेक कर रहे थे, तो प्रेशर उन पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये है कि आई थिंक एट सर्टेन स्टेज वो प्रेशर को अच्छा हैंडल करते हैं और हम लोग कोलैप्स कर रहे हैं। आप लोग समझते हैं कि अगर हफीज खेल रहे होते तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो नताइज मुख्तलिफ होते? आई थिंक हफीज मियां मुबारक हो, आपकी इज्जत बची। क्या मेरी इज्जत मेरी पाकिस्तान के साथ है, अगर पाकिस्तान की इज्जत मिलेगी तो मुझे। हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। यकीन मानिए जिस तरह पाकिस्तानी टीम के मिडिल ऑर्डर ने डिसअपॉइंट किया है, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जी डीजे। दौलते जहर सब लुटाई है, दाल तब जाके ही गल पाई है, एक तो आमदन भी थोड़ी है और उस पर बड़ी महंगाई है। अपने अब्बा को देख कर बोली, हाय डीजे तो मेरा भाई है कि डी चुठी तू। मोहम्मद रफान ते परचा हो गया भाई, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਧਰ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। 4 साल होते हैं जी, हर वर्ल्ड कप से पहले 4 साल होता है। Yeah. वो 4 साल प्रिपरेशन के होते हैं जी, टीम को बैलेंस करने जी। हमारा स्क्वाड तो आखिरी दम तक तैयार नहीं था कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी मसला आ सकता है इसमें कि उन्होंने एक सेट टीम को सेट नहीं किया और बिल्कुल लास्ट टाइम के ऊपर कुछ ऐसी नई सिलेक्शंस की गई। वो बुरे प्लेयर नहीं है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और आपको कमिंग टाइम में नजर आएगा कि उनका जो एक्सपीरियंस, या जब वो एक्सपीरियंस हो जाएंगे, दे विल बी द मेगा स्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन स्ट्रेट अवे एक नए लड़के को इतने बड़े इवेंट के अंदर एक्सपोज कर देना भी मुश्किल हो सकता है। ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि एक्सपेक्टेशंस उससे इतनी हाई नहीं होती। जैसे अभी सुहेल खान की परफॉर्मेंस आप पिछले मैच में देखें, वो 3-4 साल के बाद टीम के अंदर वापस आए और उन्होंने 5 आउट की इंडिया के खिलाफ। तो ये अच्छा भी हो सकता है और इन अदर सेंस से बुरा भी हो सकता है। तो क्या कहता है कंप्यूटर आपका कि हम उनकी थोड़ी सी धुलाई शुलाई कर सकेंगे? देखिए जी, मैं प्लेयर भी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान के क्रिकेट का फनेटिक फैन हूँ।
اور میری تمام دعائیں، میری تمام تر جو ہے خواہشات یہ ہیں کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ اس ملک کے لیے واپس لے کے آئے، کیونکہ اس ملک کو، ہماری قوم کو اس ورلڈ کپ کی ضرورت ہے، اور لڑکوں کی محنت میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں خود اس کا حصہ ہوں، ہم مل کے آپس میں جو ہے ٹائم گزارتے ہیں. تمام لڑکے اس ٹورنامنٹ کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ ہیں، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے عوام ہمیشہ پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس دعاؤں کی وجہ سے ہم لوگ جیتتے ہیں. پرفارمنسز تو کرتے ہیں لیکن اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دعاؤں کا بھی ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ پہلا میچ ہارنے کے بعد بھی پاکستان ٹیم کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اتنا ہے کہ وہ اس ٹورنامنٹ میں کم بیک کر سکتے. حفیظ بھائی، یہ جو عرفان میاں نے پرفارمنس یہ تو ان سے اصلی کام کیوں نہیں لیتے؟ مطلب اتنے کی اٹاں پڑھاؤنے، اونٹوں کو سرما ڈلوائیں، جالے اتروائیں. مجھے لگتا ہے پارٹ ٹائم وہ یہ کرتا ہے. محمد عرفان تے پرچا ہو گیا بھائی. وہ سٹیڈیم دے نال کوئی گھر سی تے اندروں جھاتی پیندی سی ادھر. ویسے محمد عرفان صاحب کے لیے میرے پاس ایک کام ہے. کیا؟ 10 لاکھ روپے بھی مل سکتا ہے. کام کیا کرنا بھائی؟ وہ جو زرافہ نہیں ہوتا اس کے ہونٹ پکڑ کے کہنا ہے میرا جونا، میرا گاگا، میرا بال. دیکھیے جیسے حفیظ صاحب آل راؤنڈر ہیں، جی جی، بالنگ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بیٹنگ بھی کرتے تھینک ہیں، یو، بہت بڑھیا. بہت مہربانی. اسی طرح نوشین صاحبہ بھی ایکٹنگ بھی کرتی ہیں، ماڈلنگ بھی کرتی ہیں. تو کسی ایک چیز کو کبھی پریفرنس دی کہ میں اس کو فوکس کر لیتی ہوں، یہ زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے مجھے؟ Acting, for sure. ایکٹنگ. Yeah. کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ I was in college when I did my first play, and اور کالج میں کالج چھوڑے کتنا عرصہ ہو گیا؟ then 25 سال. تو یہ تفصیلات آپ نے لکھ کے دینی ہے ان کو. نہیں، ابھی کالج انہوں نے پچھلے دنوں 48 میں چھوڑا ہے. ہاں کوئی 25-30 سال ہو گئے اچھا. کالج چھوڑے ہوئے، اور بس سنس دین چل رہا ہے کام. اتفاقاً آنا ہوا یا رکشے نہیں میں آنا ہوا؟ نہیں جی، حادثہ ہوا جی، روڈ تے جا رہے تھے، پچھوں ٹرالی بجی تے ایکٹنگ چ آ گئے. کیا بات پوچھتے ہیں یار. کبھی ایسا ہوا نانوں سے بات ہوتی کہ نانوں نے کہا کہ میں نے بچپن میں نعمان بھائی کے ڈرامے دیکھے؟ نہیں وہ میں نے دیکھے ہیں. آپ نے؟ ہاں میں نے دیکھے. میرا فرسٹ پلے میں یہ میرے ڈیڈ بنے ہوئے تھے، شاید ان کو یاد بھی نہیں ہوگا. اچھا، میں نے والد کا، ان کے والد اور کا اب بھی ریسنٹلی یہ میرے ہیرو بنے ہوئے تھے. ابا سے ہیرو. Can you imagine؟ ترقی کی تھی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں ویسے کا ویسا ہوں، اور ان سب لوگوں نے اپنے بیڑے گھر کر لیے. یہاں لے لیتے ہیں ایک بریک، اس سے پہلے کہ ہم فاسٹ بالنگ سے اسپن کی طرف جائیں. کہیں مت جائیے گا، ابھی آ رہے ہیں واپس. جی ڈی جے. اگر یوں ہی یہ دل ستاتا رہے گا، اپن اس کا نمبر لگاتا رہے گا کہ ہر بار کب تک انہی لیڈروں کو یہ عام آدمی آزماتا رہے گا کہ ملکی مسائل نہ ہو ختم جب تک یہی گانے ڈی جے سناتا رہے گا. ہاں پروفیسر صاحب کی حال ہے سرکار؟ ٹھیک ہے. اون ٹھیک نے اون ٹھیک ہے. پی سی بھی کہے تھے بیمار نے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اتنا ایکسپیرینس ہے حفیظ صاحب ماشاء اللہ، تو کیا دیکھتے ہیں؟ کہیں کوارٹر فائنل تک پہنچ پائے گا پاکستان، یا کون سی ٹیم آپ سمجھتے ہیں اس وقت اتنی اسٹرانگ ہے جس کے چانسز بہت برائٹ ہیں؟ دیکھیں 2 ٹیمیں تو اس ٹورنامنٹ کی فیوریٹ قرار دی گئی ہیں، اور اس کی وجہ ہے اس میں ایک آسٹریلیا، ایک نیوزی لینڈ، کیونکہ ان دونوں کی ہوم کنڈیشنز ہیں نمبر 1. نمبر 2 ان دونوں کا جو کمپوزیشن ہے، جو ٹیم کمبینیشن ہے وہ بہت اچھا ہے. لیکن اور انگلینڈ تیسرا بھی خاصا نہیں. اچھا؟ اور تیسرا جو ان دونوں ٹیموں کا آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا ہے، وہ اس ورلڈ کپ کے اندر وننگ اسٹریک کے اوپر داخل ہوئی ہیں. ورلڈ کپ سے پہلے انہوں نے جتنی سیریز کھیلی اچھی کھیلی، جیتی، اور پھر اس میں داخل ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ان کو مومنٹم ملا ہوا ہے، سب چیزیں. یہ 2 ہاٹ فیوریٹ جو ہیں وہ یہ دو کنٹریز ہیں. اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اب کبھی بھی جو ہے نا ریٹرن آف نہیں کر سکتے. تو جب پہلی مرتبہ کیمرہ فیس کیا تو کتنی ریٹیکس ہوئی تھی؟ I don't remember. I'll be honest with you. مطلب مجھے یاد نہیں. اتنی زیادہ ہوئی تھی؟ ہوا تو ہوگا کچھ نہ کچھ. فلمی کاسٹ تھی یہ مجھے یاد ہے. پیسے کتنے ملے تھے یہ مجھے یاد ہے. میں ایکسائٹیڈ کتنی تھی یہ مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد مجھے مار کتنی پڑی ہے اماں سے یہ مجھے یاد ہے. یعنی ٹی وی کا نقصان کتنا ہوا یہ یاد نہیں.
आप चुप करके बैठिए। कोई ना कोई आपको एक्टर इंस्पायर करता है, किसी को देख के कभी इंस्पायर हुई हैं कि मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ? कसम खाऊंगी तो लोग बोलेंगे, वैसे ही कहते हैं कि कसम खाने वाले झूठे होते हैं। आपके मुंह पे बैठ के बोलूंगी तो फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा, बट यू आर दी ओनली वन एक्टर एंड देयर आर कपल ऑफ नाम लूंगी मैं उनका। यू, उज़मा गिलानी, फीमेल एक्ट्रेसेस में, सानिया आपा, आपा तो खैर नहीं क्यों, सानिया सईद, नादिया जमील। क्यों बार बार हाथ ऊंचा कर रहे हैं? वो इंसानों की बात एग्री कर रहे हैं ना, हम एग्री कर रहे हैं। वो तो इंज जी में दुबई जा रहे हो तुसी, बाय बाय मैं जा रहा एंड सलमान शायद मुझे काफी पसंद है। ये लोग हैं जिनके साथ, जिनसे इनमें से कुछ हैं जिनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है, कुछ के साथ नहीं हुआ, बट व्हाट अ प्लेजर टू वर्क विद, यू नो, आई एम श्योर होगा। और आपके साथ काम करना वाज अ ट्रीट। मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ, आप बोलिए। आपने कहना कि पप्पू जान मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये वैसे डायलॉग आज तक पहले कभी किसी ने बोला नहीं है। नहीं, ये वैसे तो आप बड़ी खुश नसीब है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नहीं, मुझे पहले पता करना है पप्पू जान। यही है। लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बंदा कोई और रखांगा तो। लेकिन अगर ये डायलॉग नहीं बोला जाता तो आप मुझे कहें कि अब्बा जी मैं चली है। एक चीज का बड़ा चर्चा हो रहा है पाकिस्तान में, वो ये कि जो उमर अकमल साहब का आउट दिया है वो आउट नहीं था। अगर वो आउट ना दिया होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। देखें, अभी इसकी फाइंडिंग्स आएंगी, एक आध दिन के अंदर आईसीसी जरूर इस आउट के मुतालिक पूछेगा, और जहां से मुझे लगता है कि कोई वजूहात होंगी, कोई एविडेंस होंगे तो इसको आउट दिया गया। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ है, और लोगों की जो है वो उम्मीदें, क्योंकि उमर अकमल पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लास्ट मैच में भी मिसबा और उमर अकमल ने ही मैच जितवाया था। ਐਤਕੀ वर्ल्ड कप खेडਣ वास्ते चाचे ने जाना ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ किस तरह? बॉलिंग ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੇਂਦ ਰਗੜੀ ਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ। जब वो गेंद जल गई तो मैच वालों ने तो रखा नहीं, फिर तंदूर वालों ने इनको सिलेक्ट कर लिया। और ठाकर भाई ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। अच्छा, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ये क्या वो चीज है कि जब भी इतना बड़ा कोई टूर्नामेंट आता है उससे पहले हमारे प्लेयर्स के ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हो जाती हैं? ये कोई साजिश होती है हमारे खिलाफ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको मैं ये समझता हूँ कि जो तरीकाकार था वो गलत था। टाइमिंग, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी ये बॉलिंग एक्शन के मुतालिक ये टाइम इस तरह हो गया, आपको रोक दिया गया, सैयद अजमल को रोक दिया गया, 2-4 प्लेयर और भी इसमें आए। तो मैं कहता हूं कि टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, अच्छा काम किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि इसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आपने कोई रूल बनाया जिसमें क्रिकेट की बेहतरी है तो वो तमाम प्लेयर्स के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, किसी एक रीजन, किसी एक जगह के प्लेयरों के साथ नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के प्लेयर जो इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन 8 साल से खेल रहे हैं। मैं 11 साल से खेल रहा हूँ। अगर मैं गलत था तो मैं तो 11 साल पहले भी गलत था। तो मुझे 11 साल के बाद इनको समझ में आया या इनको याद आया कि यार ऐसा कुछ है। बट एनीवे 6 वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ और खेल रहा हूँ पूरी दुनिया में जाके। सो फॉर मी इट वाज सरप्राइजिंग, बट वट एवर इट इज, इट्स यू नो। चेयरमैन साहब मोहम्मद आमिर साहब के हक में है थोड़ा सा, आप कहते हैं कि उनकी जगह बनती है और उनको आना चाहिए? देखें जी, डिफरेंट राय है। मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि पाकिस्तान सबसे पहले है। पाकिस्तान की जो इज्जत में जो भी अपना रोल प्ले करेगा हम सब उसकी जो है इज्जत करेंगे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत में बिगाड़ आए, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो खराब हो, उस बंदे को या उस कैरेक्टर को हमें इज्जत नहीं देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई। भाई है कोई सखी जो बाबे की इंजरी पे मरहम लगाए? बाबे इंजर्ड हो गए हैं बच्चिया। कहाँ इंजर्ड हुए हो? ये बाबे नू भी नहीं पता। यकीन कर ले, बाबे ने बड़िया दुआवां की थी सन टीम वास्ते। फिर बाबे ने अल्लाह की रिक्वेस्ट की थी कि जिन्नियां दुआवां बाबे ने कीतियां ने सारियां दा सवाब बाबे दे मरन वालियां नू। प्रोफेसर साहब की हाल है सरकार? ठीक है हूं ठीक ने? पीसी भी कवे थे बीमार ने। कहते नहीं कि नक नकेल ते हाथ सजन दे,
ਨੱਕ ਨਕੇਲ ਤੇ ਹੱਥ ਸਜਣ ਨੱਕ ਦੇ ਨਕੇਲ ਤੇ ਹੱਥ ਸਜਣ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਚਲਾਵੇ ਚੱਲਾਂ ਚੱਲਾ ਕੀ ਮਜਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਹੱਲਾਂ। साथ नौशीन साहिबा भी आई हैं। नौशीन तू ही मैनू दसना है यार। यकीन कर ले बाबे का तारफ नहीं हुंदा। बाबे की जरा उर्दू कमजोर है, ये जरा बाबे को पढ़ दे। क्या जरा है? अच्छा मैं क्या आ गई यहाँ से। चलो ये नहीं पढ़ना, एक सेल्फी बाबे ने दे दिया। हम पढ़ते हैं क्या कि मैं आपकी बहन हूँ। बाबा जी चंगी नहीं हुई क्या चंगी नहीं हुई। कोई गल नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नौशीन साहिबा, आई एम सॉरी टू से ਬਾਬਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਜਹੇਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ। देख फिर जरा देखती आंख और सुनते कानों के सामने जोगी सांप निकालने जा रहा है। ये छप्पा बच्चिया 4 सालां दे विच 4 चेयरमैन बदल गए नहीं, लेकिन क्रिकेट नहीं हूं बदली। ये चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक, ये कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, ये बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़ दा कर दिन ता छप निकले नहीं, एला मीटर निकले ही बचिया। ये किस चीज का मीटर है? ये स्नीकोमीटर है, स्नीकोमीटर। स्निकोमीटर? हाँ, ये बचिया टीवी भी चलांदा ही, बल्ब भी चलांदा ही ते गलत आउट भी चला देंदा ही। चाइना का बना हुआ है इसीलिए गलत दिया है। ना ना ना, चाइना बाबे दा दोस्ती ना करया कर, इस तरह दियां गल्लां ना करया कर। अच्छा अच्छा, हाँ तेरे हाथ से आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चल आउट हो जा। उल्टी पड़ी है कश्तियां सब मेरी रेत पर, उल्टी पड़ी है कश्तियां सब मेरी रेत पर, वो ले गया है दिल से समंदर निकाल के। हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जी डीजे। उम्र भर दुख रगों में भरता है, डीजे आखिर ये क्या तू करता है? एक मसले के हल से पहले ही मसला दूसरा उभरता है, उसकी ऊपर की आमदन होगी पूरे अपने टशन जो करता है। ना ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो गई है इसके जरिए जी, तो मुझे बताइए इसके जरिए वोटिंग भी हो सकती है? जी बिल्कुल, और उसमें जैसे धांधली लगी हुई है वो भी नहीं होगी इसमें, अगर वो हम इस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे हुक्मरान इस तरह नहीं करें। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं आज के टैलेंट को और देखते हैं कि आज का जो हमारा टैलेंट है वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी मोहतरम एहसन नवाज साहब जी। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। ये पकड़ाइए मुझे, ये क्या है? तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम है जो मैंने एक अपनी लैंग्वेज बनाई है, उससे बने हुए हैं। पहले तो एहसन ये बताइए कि क्या पढ़ रहे हैं आप? जी मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट। सेकंड ईयर का, कहाँ पढ़ते हैं? मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मेल्सी में पढ़ते हैं। तो ऐसे में ये इतने सारे अवार्ड्स जो आपने पहने हैं ये किस चीज के अवार्ड्स हैं जी? सर इंटेल साइंस फेयर से मुझे मिले थे, मैंने नेशनल लेवल पे 3 बार पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन ली थी। अच्छा। और मैट्रिक लेवल पे जब मैं था तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ था। ओके। और यूएसए में गया था इंटेल की तरफ से। अच्छा, तो ऐसे में ये क्या बनाया है आपने? सर ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, अटेंडेंस डिवाइस है। इसमें क्या है
کہ جو لینگویجز یوز ہوتی ہیں مختلف الیکٹرانک ڈیوائسز میں، جیسے C++ کی ایک برانچ ہے مشین لینگویج، وہ اتنی مشکل لینگویج ہوتی ہے کہ ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے جو انجینئرنگ لیول پہ نہیں ہے اسے سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کیا کیا کہ اپنی ایک لینگویج بنائی ہے. اچھا. تو اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے مختلف پروجیکٹس پہ آلریڈی کام بھی کیے ہیں. ایک یہ پروجیکٹ بھی بنایا ہے. یعنی کہ کمپیوٹر لینگویج جو ہے وہ آپ نے خود بنائی ہے؟ خود بنائی ہے. اچھا اوکے. اب یہ ایک بایو میٹرک سسٹم ہے. اس میں نے کیا کیا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس کے نیم ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے. سمپل سیل فون اس میں یوز کیا میں نے. اچھا پھر کیا کرتا ہے یہ ہے کہ جیسے کالج ہے یا اسکول ہے، کوئی بھی ہمیں اٹینڈنس چاہیے ہمیں کسی اسٹوڈینٹ کی یا کسی آدمی کی، تو میں نے اس میں پہلے ڈیٹا فیڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو ایک نمبرنگ وائز USB میں ڈیٹا رکھ دیا ہے تاکہ جو آئے گا اس کو ایک نمبر الاٹ کیا ہوگا ہم نے، وہ آگے پریس کرے گا. سب سے پہلے یہ اس کی شناخت کے لیے تصویر لے گا. تصویر لے کے پھر آنر کو یہ میسج کرے گا کہ فلاں بندہ اس ٹائم آ گیا. یعنی کہ یہ اسٹوڈینٹس کی اٹینڈنس ہو گئی اس کے ذریعے. جی. تو مجھے بتائیے اس کے ذریعے ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. اور اس میں جیسے دھاندلی لگی ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اس میں، اگر وہ ہم اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے حکمران اس طرح نہیں کریں گے. جی نہیں. اگر ہم آپ کی آواز اپنے حکمرانوں تک پہنچائیں جی اور ان سے کہیں کہ اگر پاکستان کے ایک جوان نے ایسی ایک مشین دریافت کر لی ہے اور اس کی کاپیز آگے بنائی جائیں اور اس کو مارکیٹ کیا جائے اور الیکشن کے دنوں میں اس کو استعمال کیا جائے اور ہم سب جا کے اپنا کوڈ ڈالیں. جی اس میں ڈیول انٹری نہیں ہو سکتی دوسری تیسری. اچھا یہ کیا چیز ہے بابو؟ سر یہ USB آئیڈینٹی کارڈ ہے جو دنیا کے کسی کمپیوٹر میں نہیں ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ جو ہماری USB پورٹ ہے کمپیوٹر کی، جہاں سے زیادہ تر ہیکر جو ہیں وائرس وغیرہ ادھر ادھر ڈیٹا ادھر ادھر اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں اگر ان نون اگر ہم فلیش کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو پہلے یہ 3 سیکنڈ کے لیے اسے ویریفائی کرے گا. اگر تو وہ موجودہ کسی ڈپارٹمنٹ کی فلیش ہے جو اس میں اسپیسیفک ہم نے کوڈ دیے ہوئے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی. ادروائز کوئی کمپیوٹر کے ساتھ فلیش کنیکٹ ہی نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ کا ڈیٹا کوئی چوری نہیں کر سکتا. ہاں جی. That's amazing. یہ ہے ہماری یوتھ اور ہماری اس یوتھ کو اپرچونٹیز چاہیے کہ ان چھوٹے اسکیلوں کو بڑے اسکیلوں میں کنورٹ کریں اور سپورٹ چاہیے ہماری گورنمنٹس کی. بہت ساری تالیاں جی میرے اس ینگسٹر کے لیے. سامنے جی ذرا بتائیے آپ کے ستاروں کی نالج کیا کہتی ہے؟ ایکچولی نعمان جی جب اسکواڈ اناؤنس ابھی ہوا بھی نہیں تھا اور کچھ ناموں کی پریڈکشن دی بھی تھی میں نے کہ یہ نام ابھی آگے آئیں گے. جس وقت میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے ایکچولی وہ ٹائم، وہ جو آسمانی کونسل جس کو ہم ستارے کہتے ہیں، جو اس کا مزاج ہے وہ ذرا پاکستان کے ساتھ سپورٹو نہیں چل رہا. شاید اسی لیے اسکواڈ بھی ذرا ڈھیلا سا بنا. جو اچھے پلیئرز تھے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہارڈ لیک ہو گئی. پاکستان جس طرح معجزے کی طرح چل رہا ہے اسی طرح ہماری گیم بھی دعاؤں سے معجزے کی طرح ہی ہے. بائی چانس ہم جیت ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ پاک ہم پہ کرم کر دیتا ہے. تو دعاؤں کے سہارے بڑا کچھ بدل جاتا ہے. ستارے فیور کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا. سامنے جی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ستارے ہیں. جو علم ہے جو آپ کے پاس ہے میں تو خود کہتی ہوں کہ یہ غیب لیکن میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے جی، میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ دعائیں اور آپ کی اپنی محنت ان ساری چیزوں کو بدل سکتی ہے. بالکل. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جو اس اگست سے یہ ایک بڑا ایک زبردست ٹیک آف ہوگا ان کے ستاروں کا. یہ ابھی ماشاءاللہ بڑے ان رہیں گے گیم میں، آؤٹ نہیں ہونے لگے. ویری گڈ. پاکستان کی ہاکی ٹیم جوائن کر رہے ہیں. میں جی کرکٹ ہی کھیلوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کی سروسز جو ہیں اس کا ایک بڑا پرائڈ ہے اور الحمدللہ اس کو مزید کنٹینیو کروں گا. بہت ساری تالیاں جی ابھی صاحب کے لیے. وقت ہوا بریک کا، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سامنے جی سے نوشین شاہ صاحبہ کے ستاروں کے اوپر ترکی روشنی ڈلوائیں گے. کہیں جی دیجیے. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، رونے سے یہ درد کم ہوتا ہے کیا، ملک میں ہے کھلبلی پھیلی ہوئی، حکمراں ایسے میں بھی سوتا ہے کیا، ہو رہے ہیں پھر سیاسی اتحاد، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور حکومت سو رہی دان کے لمبی، سو رہی دان کے لمبی.
वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सामिया जी, जरा बताइए हमारी जो नौशीन शाह साहिबा हैं, इनके सितारे क्या कहते हैं? वो गाना नहीं है पप्पू जी, माँ दा लाडला बिगड़ गया। हाँ जी। माँ दी लाडली बिगड़ गई। माँ दी लाडली बिगड़ गई, माँ दी लाडली बिगड़ गई, भाई माँ दी लाडली बिगड़ गई, माँ दी लाडली बिगड़ गई। कैसे ही है नौशीन साहिबा, वालदा की लाडली हैं आप? एब्सोल्युटली, लेकिन बिगड़ी तो नहीं हूँ यार, मतलब नहीं बिगड़ गई है थोड़े दिन तो। नो। वो कहते हैं ना, लाडला बच्चा, पैम्पर्ड बच्चा, बिगड़ा हुआ मिजाज, शहाना ठाट बाट, तो वो ये घर की पैम्परिंग जो है ना वो ज्यादा है इनके लिए। यानी जेब खर्ची लैंड ली पिस्तौल कर लेना। घर में बड़ी हैं छोटी हैं? नहीं, आई एम इन द मिडिल। अच्छा, 2 बड़े दरमियान में। भाई हैं और एक बड़ी बहन, तो 2 छोटे भाई। तो आप ज्यादा पैम्पर्ड हैं, वो जैसे सामिया जी बोल रही हैं ऐसे ही हैं? नहीं, हम सारे बहन भाई, स्पेशली मी एंड माय बिगड़े हुए हैं सारे ही? नहीं, कोई बिगड़े हुए नहीं है। अच्छा। नहीं, मैं और मेरी बहन अब्बा की बहुत लाडली हैं। अच्छा। भाइयों पे थोड़ा वो स्ट्रिक्टनेस करते हैं, लेकिन somehow she is right. Me and my sister are little, you know, अच्छा, spoiled in the family. तो कैसे घर वालों ने कैसे इजाजत दे दी? नहीं आपके दी थी। खदो खाल से तो लगता है कि जैसे पठान फैमिली है हम और गिलानी है, हम सैयद। अच्छा, तो कैसे इजाजत मिल गई क्या? नहीं मिली थी। माय मदर वाज, मेरी जो वालदा हैं उनको ये टीवी का काम, मतलब शी हेट्स इट। शी वाज लाइक नो, वो देखती भी नहीं है टेलीविजन? देखती हैं, लेकिन मेरा काम तो वो बिल्कुल नहीं देखती। उनको नहीं अच्छा लग रहा था। बनता भी है, नहीं देखना चाहिए। ये तो कहती है कि मामा आपने मेरा काम देखा, कहती बेटा ये कौन सा काम पकड़ा आपने? Why acting in particularly? Why not something else? I always wanted to be a fashion designer. परफेक्शनिस्ट मिजाजन के और मोहब्बत के मामले में आदमियों पे उनके लिए कहा जाता है शदीद अनप्रेडिक्टेबल। जरा सी बात से पुट ऑफ हो जाए तो कहानी क्लोज, पैकअप, आगे जो है ना। लेकिन क्योंकि 2007 से जरा चीजें रिलेशनशिप में भी अनस्टेबल रही हैं, लेकिन इतना अच्छा मैरिज हाउस है कि जो मिलने वाला है इस साल के एंड से होगा ताबेदार। खतरा मुझे इनकी तरफ से है, लेकिन मिलने वाला ताबेदार होगा। चाहेंगी आप कि जब जो बता रही हैं सामिया जी, शादी हो जाए अगर 2000 इस साल के एंड में, तो छोड़ देंगी मीडिया? आई थिंक जब आपके कंधों पे शादी के बाद दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो इट्स प्रीटी ओके, छोड़ देती हैं और छोड़ना भी चाहिए, छोड़ना भी चाहिए आफ्टर किड्स। वो जो आने वाला है वो इनसिक्योर रहेगा। इफ आई एम रॉन्ग आई विल एक्सेप्ट इट। मैं कहीं गलती करूंगी, मुझे दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स टॉट मी। अगर 35 और 40 साल के बाद वाला मिलेगा तो ताबेदारी मिलेगा। लेकिन आपने ये सोचा क्यों कि मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी, तो इसलिए मेरी बेगम मेरी ताबेदार।